Hello all first year students, very good evening to one and all present here and welcome to Enlightened Educator. So today we are having a discussion on model number 2, right? We are having a discussion on model number 2, that is this bipolar junction transistor and the field effect transistor. And actually I told you that I'll be doing with model number 5, but I haven't got a suitable material to start with model number 5. So after I get that, I'll be doing with module number 5 without fail. I don't miss this module, right? This module is very easier. So hangagi nanen martini ide naan ee model na 100% I don't miss this module. Okay, na kandita ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Material ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? Okay. So now material in the sense it is only the textbook, guys, because my college has not been started, so I am not going to college now currently, so I'm at home. So that is why if I get a material properly, so nange textbook online ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ notes ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay na? Yes. Okay. So now currently so here you can see that for this particular subject, textbook, for this particular module, say for the first and second module, your textbook is nothing but this, that is Electronic Devices and Circuits, David Abel, that is 5th edition, Oxford 2016. So 5 textbook ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ and 5 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ 5 textbook ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? So that means it's a mixture of all the topics. One is a mixture of electronic devices. So first and second module complete. Third module ಬಂದು operational amplifier ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. That is why it showed you the question paper of linear integrated circuits in the last video. ಯಾವುದು last video? Module number 3 ಇದು ಅಲ್ವಾ? So ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ students, and this is what is your digital electronics ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು module number 4, right? And here you can see that module number 5 consists of electronic instrumentation. Electronic instrumentation ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. And this is what is with respect to communication systems, right? ಈ ತರ ಅವರು ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ 5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು 5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, if anybody is feeling that, I suggest you to go with this A to Z documents. See here you can see A to Z documents. ನನ್ನ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಸ್ A to Z documents. ಹೌದಾ? A to Z documents ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇದೆ video A to Z documents ಅಂತ. They are also on Instagram handle and they are also on what I can say Google. So Google website ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ with respect to physics, electronics, electricals, mathematics and many other subjects. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ what I can say the Google ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಹೌದಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಸ್ you just check with many of the website and get a notes and start studying. But what is that going to happen is that particular notes, what that particular notes should satisfy, what that particular note should satisfy what I can say your textbook, right? A particular notes ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಅಂಡ್ BJT ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ you can identify that I can refer this notes 100% for sure even in the absence of textbook anta. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ V2 will not accept. V2 will only accept what is the contents which is present in the textbook and those contents has to be what I can say written so that they'll provide you the marks. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರು ಟ್ರೈ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ A to Z ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ನ ಬರ್ದಾಗ ಸೊ V2 people will give you a very good marks, right? V2 people ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ, say for example if you have written it in point wise, so what is that V2 people will do ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ they'll provide you a very good result. That is why try to make sure that you write it in points. ಹೌದಾ? And I've told you one more reason. It is because the results will be given within 7 to 10 days and they have very less time to correct your or evaluate your answer script, so that if you write in points it is very much helpful for them to grab your attention to them, right? ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the writing the answers in the point wise and writing answer to the point manner, so that will be very much helpful to grab your attention to them. ಹೌದಾ? yes. so now let me start with the particular module, right? so ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ so you have see introduction is present, BJT voltages and current, BJT amplification, common base characteristic, common emitter characteristic, common collector characteristic, BJT biasing is introduction, DC load line and bias point. so ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. what I'll do is I'll only now do bipolar junction transistor discuss ಮಾಡೋಣ. okay? and very first important thing is I'm not going to teach you anything. I'm going to tell you how the question that comes for our exams and what answers to write, because ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ whatever the answer you write, based on that answers only your marks will get decided. and how you attempt that question, on what mode you attempt that question, like ನೀವು paragraph ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, point wise ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, that's the representation of answers also matter a lot for your result. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ that should be proper, and the representation of that particular answer what you know, that is very much important. so ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you need to make sure that you're going to represent your answer in a clean and neat manner. okay? yeah. so now let's start with the introductory part. okay? introductory part ಬಗ್ಗೆ start ಮಾಡೋಣ. let's see what is present in the introductory part and what you have to write in that. what is that question comes from the introductory part. okay? so introductory part nalli, let me just go to that. so please wait. so this is your textbook, I got it. so yeah. actually I was about to do module 5 for you today, but things happened to
takes place. That means things happen to change, right? That is why I am taking this model. Don't worry, this is also easy. Don't worry. So now idr jotege we are also taking up model question paper. Model question paper ಏನು questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Don't worry, okay? Model question paper ಅಲ್ಲಿ ಏನು questions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, those questions, what I can say, those questions are from that particular topic. So the model question paper ಏನು question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು particular topic ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. So first in the introduction there is nothing, students, you can see there is the definition of bipolar junction transistor, right? Bipolar junction sorry, bipolar junction transistor. Okay, so ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, bipolar junction transistor definition ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ bipolar junction transistor definition ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ bipolar junction transistor ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, bipolar junction transistor definition ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, that is a bipolar junction transistor has the 3 layers of semiconductor material. These are arranged either in NPN, N-type, P-type or N-type sequence or in PNP sequence. That is NPN sequence allo arrange ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ PNP sequence allo arrange ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And each of 3 layer has a terminal, right? And this part, a small, what I can say, the current at the central region terminal controls the much larger total current flow through the device. This means that the transistor can be used for current amplification. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, if I want to say that what is the definition of BJT, what answer I have to write? So write bipolar junction transistor has 3 layers of semiconductor material. These are arranged in either NPN, that is NPN or PNP sequence, and each of the 3 layers have a terminal. So illinda terminal tanka barri, allinda baribeku, from where you have to write, you have to write from the bipolar junction transistor to the terminal. So terminal tanka neeven ಮಾಡಬೇಕು, so terminal tanka neeven ಮಾಡಬೇಕು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is what is your answer for definition of bipolar junction transistor. And from after that, after terminal illinda ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, a small current in the, so ಅವೆಲ್ಲ just for a general knowledge. Okay, you don't get any question from that particular part, or they don't arise any question. Okay, yeah. Now 5.1 4.1 is not there, as you can see from your syllabus. It is directly 4.2. okay, yeah. 4.2 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so here this 4.2 is nothing but BJT voltages and current. So BJT voltages and currents ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು question ಬರುತ್ತೆ. So how can I tell you? I can tell you by the model question paper. Okay, model question paper. So see here, in the case of model question paper, you can see that. So see, explain the various currents and voltages flowing through the BJT transistor. BJT transistor ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ವೇರಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ರೈಟ್? your content will be more and your marks will be less. What? Content will be more, marks will be less. So ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, you have to write the whole and sole content. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. So in the case of your terminal voltage, you have terminal voltage polarity for NPN as well as PNP. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿಲಿ, PNP ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ NPN ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, and you have to, what I can say, I hope you have to end till here. So ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ. So please wait. For your transistor current, so you have to write till, what I can say, so ಈ derivation ಬರಿಬೇಕು ನೀವು transistor current ಗೆ. This derivation you have to write for the transistor current, and here you have to write till here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು,
ನೋಡಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆನಾ, ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿ ಎನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸ್ 10, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3ಗೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಡ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಕ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದೇನ್ 1 hour 41 minutes ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ 15 ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ 2 chapters on a separate video, ರೈಟ್? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 30 to 40 ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಯಾವುದು ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ FET ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವುದು ಈ FET ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 30 to 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು 40 minutes ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 30, 40 ಅಥವಾ ಒಂದು 80 views ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕನೂ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. 6 to 2 o'clock ತನಕನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು 2 ಗಂಟೆ ತನಕನೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 6ನೇ ತಾರೀಕು 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ BJT voltages and currents. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ an NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ as shown in the figure. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4.110 ಅಂತ ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಗರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಗರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್, ಹೌದಾ? ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ at the middle. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ and then start with the answer. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ and then start with the answer, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. And first you have to write a headline, say terminal voltage. Write this complete diagram. Write this complete diagram and then you are supposed to start with your answer, ಹೌದಾ? So start from here. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Start from here and write all this particular as well as conventional current direction. ಸೊ ನಾನು ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಓದೋದಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ okay, so yeah, okay.
ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಅನ್ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಫಾರ್ ಅನ್ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 4.10b ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಓಕೆ ಮೆನ್ಸೂರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದು NP ಎಂದು. ಹೌದಾ? ಈಗ PNP ಬರೋದಾದ್ರೆ PNP ಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಯ್ತಾ? PNP ಗೂ ಇದೇ ತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ NPN ಗೂ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. PNP ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೇ ತರ NPN ಅಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, PNP ಇರೋ ತರಾನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬರೀತೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಐ ಫಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಪೇಪರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಿಸಿದೀನಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಇವಾಗ ನೀವು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ನ? ಹೇಳಿ. If the question is asked you for 6 marks, will you write the answer for 10 marks, right? You have to write the answer for 6 marks itself. No writing of answers for 10 marks, right? It is invalid. ಹೌದಾ? ಸೊ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ that question is asked for how many marks in each and every year. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, if you find out that question is repeated, so you need to check with that question stating, so ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದೋ ವರ್ಷ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 8 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು write an answer for the question irrespective of marks. ಹೌದಾ? So if any particular question is asked irrespective of marks, that is if any question is asked for 6, 8 or 10, you must be ready to write answers for all the type of marks, right? 6 marks ಕೊಟ್ರು ಬರೆಯಕ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, 8 ಕೊಟ್ರು ಬರೆಯಕ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, 10 ಕೊಟ್ರು ಬರೆಯಕ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಅದನ್ನ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೇ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ತರಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆನೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ, ನನಗ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಬರೀಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀನಿ ನಾ ತರ ನೀವಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ. So let me come to this.
ಸೊ PNP ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ PNP ಡಿವೈಸ್ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ I'll just tell you, please wait, I'm very sorry. So PNP device so ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಡಿವೈಸ್ ಬೈ still ಇದೆ. Just a minute, I'll tell you. So okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. Have to write from here till here. ಹೌದಾ? here till here ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ you write till here. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ here ಫಾರ್ ಅ PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ತನಕ ಬರೀರಿ. ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, one sentence stands for one point, the other sentence stands for other point ಅಂತ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ one sentence stands for one point, ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ AZ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ರೂಫಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ PNP ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ನ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ PNP ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರ್ದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so what you have to do is you have to take this diagram into consideration. First 4.12 diagram na baritira ante. So write first transistor current as a headline and then write this diagram. Transistor current is a headline, then write this diagram. After you write this diagram, so you're going to start from here and what? So you're going to start from here and so just a minute, I'm very sorry for the distraction. Start from here and write till here. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ and end till here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. and don't forget to write this 4.13 diagram and 4.13 diagram ಕೂಡ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತೆ. and ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4.13 diagram ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು. you can see here somewhere it is given. Okay, no, okay, this much. Okay, so ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. and if you have any confusions you can just refer AZ documents. ಹೌದಾ? AZ documents ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ AZ documents ನ ಒಂದ್ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, one sentence equal to one point ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತೆ without fail. This is what is supposed to write and don't forget this derivation without fail. ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, I told you with respect to the last video. So what I told you with respect to the last video, is that start I'm very sorry, start with the easiest model. ಹೌದಾ? easiest model ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, either you just mark with the easiest model which is present on the syllabus. whole syllabus ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ model number 3, model number 5, model number 4, model number what I can say the 2 and 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ when you get your question paper in your hand, when you just see the question paper,
ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯು ಫೀಲ್ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಫುಲ್ 20 on 20 ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 2 ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ, you should analyze the whole syllabus copy and you need to list the easiest module and the difficult module. easiest module ಯಾವುದು, difficult module ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತಾ, ಬೇಡ, ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 5 ಈ ತರನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ when you just see the question paper, if you find out that oh this module I have got the question I expected, ನಾನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 on 20 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ನ ನೀವು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟರ್, ದ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓ ಶಿ ಹಸ್ ರಿಟನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಅಂತ he'll correct it in a lenient manner. ಸೊ 2 ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿಲ್ವಾ, ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಓದ್ಬಿಡಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಬರೆಯುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. Right? Again, don't forget to write in point wise without fail. Write it in a clean and neat manner. Point wise ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. and they'll also feel that she knows everything ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ BJT amplification 4.3. this one. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, we don't have that much of idea, but to be frank BJT amplification ಇರುವಂತದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. He'll ask you explain the current amplification and the voltage amplification in detail. ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತೆ. Write all thing with respect to current amplification and voltage amplification ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you will write it. Wait, I will just check with voltage amplification. Please wait, I'm very sorry. So yeah, the circuit has ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ, from where, so from here till here you have to write with respect to the voltage amplification. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಬೇರೆನೂ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ starts from here till here and voltage amplification it will start from here till here. ಓಕೆನಾ, and one more thing to remember, so ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, say for example after this particular topic that is with respect to your, what I can say, the terminal voltages and terminal current, you have a set of problems here, this one, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ 100% ಶೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ
ಅವರು ಲೆಕ್ಕನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ, ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅನಲಾಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ತೆಗೆದು ನಿಮಗ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ABC ನಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 A B and C 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕನ ಖಂಡಿತ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 2ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಲೆಕ್ಕನೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಇದೇನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ 100% ಶೋರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಲೆಕ್ಕಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ each and every topic, so that if they ask you problem in the 2 questions also, question number 3 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು 4 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. So now if I finish the current and voltage amplification, now I have to take which one? ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 4.3 ಆಗಿದೆ, 4.5 ಬರಬೇಕು, 4.6 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೀಗ 4.5 ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. 4.5 ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 4.5 ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ explain the input and output characteristics of a common emitter configuration ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು, ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ 6 marks ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 ಕೇಳಿದಾಗ your input characteristic carries 3 marks and your output characteristics will carry 3 marks. 3 and 3 will give you 6 marks, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಸು ಇದೆ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನಾವು ಆಲ್ ದೋಸ್, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so I'll just tell you, please wait. I'm sorry, I'll just put my laptop on charge because charge is low. Yeah. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ನೆಲ್ಲಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್, ಸೇ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇರ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರುಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್, ಓಕೆ? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆ ಏನ್ ತರ ಬರಬಹುದು, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, so here you can see that, so just a minute, I'll just tell you. Okay,
Okay, so here see this one you have to start from here. Howda? So this is a PNP transistor with a base terminal common to both the input terminals and the output collector base terminal, and this transistor is said to be connected in common base configuration. First you have to write what is common base configuration and the first baradu ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ then you have to start with the common base input characteristic. So common base input characteristic ಇಂದ start ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, right? And you have to also know this particular diagram. This is diagram for common base configuration, right? This is the particular diagram for common base configuration. Okay, yeah. So this is the common base input characteristics. So this is the common base input characteristics, and this is the diagram for common base input characteristics. And here you can see that, yeah. So here this is what is the one, and here you have to start with 4.22. So nodi idu common base input characteristics diagram, and so here the diagram name is figure 4.22. so ee diagram inda neevu start ಮಾಡಬೇಕು to start from this particular diagram, right? Okay, so here you can see that. So see here, okay, so here from this particular figure 4.22, so from here you have to start with, and here you have to end till here. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತೆ. So the question is what? Explain the input and output characteristics of a common base and a common emitter and a common collector. Okay, yeah. So this is the common base output characteristics. So ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. If you want to know how to write in points, follow this particular material. Everything is given in detail. Okay, yeah. So see here. So this is what is your common base output characteristics, and so here you can see that. So okay, here you can see that. I'm very sorry. What is that you're supposed to do is you're going to consider this figure 4.24. So this is what is the figure of common base output characteristics, and you're going to write what I can say all this particular endpoints till here. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಬೇಡ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ till what? So just ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. I'll just tell you till where you have to write for that particular. Okay, yeah. So leakage current, I'll just tell you. So okay, so let's just a minute, I'll just tell you till where you have to write. Okay, yeah. Okay, so yeah, I'll just tell you. So see here also there is some content with respect to, that is the figure 4.24, and here there are what I can say the many more content. So what is that you're supposed to do is don't follow this textbook, because there are more and more content. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. I'll just showcase you the material. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ this is base configuration. So here you can see that this is what is the output characteristics of common base configuration. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ output characteristic curve is divided into 3 regions. ಇದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ output characteristic curve is divided into 3 regions ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ 3 regions ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿದ್ರು ಬರಿಬಹುದು, ಬಿಟ್ರೇನು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, 6 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
10 ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ. 10 ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, have to write with respect to the output characteristic curve is divided into 3 regions. ಇದನ್ನ 10 marks ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೀರಿ. ಓಕೆನಾ, 6 ಗೆ ಏನ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು 6 ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ 6 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾರಿ 6 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ 10 ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು, you have to write the particular diagram of input characteristics and then write all the things on point, and then once again come to output characteristics and write this particular diagram, and after write this particular diagram and then you are supposed to write all these things and points. Howda? Okay, yeah. So now what is that going to happen is, so we have to come to common base current gain characteristics. So gain ಏನಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಂಥದ್ದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಯರ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ, ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈಡ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ದಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೊಸ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು AZ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನಾನೇ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 regions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ this if you want to write it only if it is asked for 10 marks. 10 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿ, 6 ಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ, 6 ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ starting from here till here. Okay na? Yes. And then once again current gain is also not that much required. Okay. Common collector characteristics, NPN. So NPN ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, NPN ಗೆ have to write the input characteristics starting from here, write this particular diagram and then write this whole content. Howda, then write this whole content. And for the output characteristic ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ same, you have to write this diagram and write it till here. Howda. And see, this is the comparison of various what I can say BJT circuit configuration ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್. So now coming on to the next topic, that is the BJT biasing, that is introduction, DC load line and bias point. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಡ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. See, starts from here. See, starts from here. DC load line and bias point ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. DC load line ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And you have your Q point here, and yeah, selection of Q point over here. And once again you start with this one, base bias. So ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, 5.2 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ I'll just suggest you to use this particular material for that. Right? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. See here, it starts from here. ಹೌದಾ.
ಸೊ DC load line ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and they have also given you the information on DC bias point or Q point and effect of emitter resistor ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್, ನಿಯರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, he'll ask you discuss with respect to the selection of operating points on 3 different positions ಅಂತ. ಅವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ನಿಯರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 3 different position. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು, ದಿಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, he'll ask you just discuss with the effects of emitter resistor ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು DC bias point or Q point or DC operating point, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ Q point, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ Q ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಜ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಭಾಗ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. So see here, Q point identifies the transistor collector current IC and collector emitter voltage VCE when there is no input signal on the base terminal. So ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, what is a Q point or quiescent point, discuss the selection of Q point, discuss the selection of operating point in the different positions on the DC load line ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ just learn what is the definition of Q point and discuss with respect to the selection of operation point and the different position of DC load line ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ Q point definition and selection of operating points on different DC load line ಏನಿದೆ, that is your the active region, your saturation and your cutoff, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ without fail, ಹೌದಾ. in detail along with the diagram and how they have written it here, please to write the same, ಹೌದಾ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇನು DC ಲೋಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ DC ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ DC ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ DC ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಏನ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತೆ. Right? If they ask you any question on DC load line, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ DC ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ, ಹೌದಾ. You will do that. Okay. So this is what is for today's session, and please do make sure that you like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. So ನಾಳೆ FET ಬರುತ್ತೆ, FET ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅವರ್ಗೂ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು BJT ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ. ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ input explain the different input and output voltages and current with respect to what, that is with respect to the BJT transistor. So this question we discussed, and we also discussed this question with respect to common emitter, base and collector, and we also discussed with respect to the current amplification and voltage amplification discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ we also discussed with respect to the DC load line. So DC load line ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we discussed with respect to what is a Q point and
the selection point operating point selection with respect to the DC load line. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, and thank you.